Selam aleykum hürmetli seyirciler. Milli Telekanalın efirinin haberler hafta informasyon programması devam eti. Bu haftanın en mühim ve en meraklı hadiselerini tekrar bizim yanımızda görebilirsiniz. Stüdyada men Fadime Seyitmamut çalışacağım. Bugün programımızda. İşançını degerlendirmek gerek. Yarımadamızda olup geçken saylavlar neticesinde 250 Kırım Tatar mandatını elde ettiler. Kırım'nın şarkında suvnen temin etülük sistemanın kuruculuğu 80%'ga azır. Kun-kunden kuz kelgeni da ziyade belli olan avalar suvay demek kızdırıp mevsimine az kaldı. Ahmetjit'nin esas katelnyası mevsimge azır mı acaba? İçki rayonundaki da bir koyu kışlık dilemasından kömür ve ağaçını satıp almaktan kurtuldu. Gaz verildi. İşbirlik mühim. Ahmetjit'nin Yeşildağ mikrorayonunda sokak göstergeçlerini ve çöplük konteynerlerini yerleştirip yanıdan su getirip başladılar. Vatandaşımız Arsen Mehmetov foto çıkarı ustalığının halkara seviyesine çıktı. Rahmetli fotoğrafının icadi yolunun ve diğer mühim haberler ile dolu olan yayınımızı seyir etiniz. Kırım'nın şehir ve rayon başları istifaha çıktılar ve buna uygun arizalar yazdılar. Bu hafta Sergey Aksyonov içtimai ağlarındaki sayfasına yazdı. Onun sözlerine göre bu çare yanı takım teşkil edilmesi için gerek. Yakın vakitte saylangan mebuslar memuriyetler yolbaşçılarını deniştirmek için konkurslar geçirilip müddetleri hakkında karar alacaklar. Bu iş şehir okrugları ve municipal rayonlar sessiyalarında geçirilgen toplaşılar çerçevesinde kanunlarga binaen geçirilecek. Sergey Aksionov'ni Kenede Cumhuriyet yolbaşçısı vazifesine sayladılar. Vladimir Konstantinov ise Kırım parlamentinin reisi olarak tayinlendi. Böyle karar bugün Cumhuriyet'te ikinci keresi toplangan Devlet Şurası'nın oturuşunda bir ağızdan kabul edildi. Rusya Prezidenti Cumhuriyet yolbaşçısı vazifesine Aksionov'dan gayrı da iki namzetni tavsiye etti. Sergey Bogotarenko için 5 mebuz verdi, Pavel Shperov için ise 10. При осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма. Sergey Aksionov Kırım sakinlerine ve Vladimir Putin'ge işanç bildirgenleri için teşekkürler bildirdi ve Kırım sakinlerinin yaşayış keyfiyetini iyileştirmek uğrunda iş devam edeceğini kaydetti ve bunu tek beraberlikte becermeye mümkün olganını ayttı. Kırım için iki ad kullanılığı gerek değil ve Yarımada'nın adı değiştirilüğü mevzusunu müzakere etmekini toktatmak gerek. Bu hafta Sergey Aksyonov içtimai ağda öz sayfasında yazdı. Bunun yerine Kırım yolbaşçısı işinin uğraşmağa teklif etti. Yarımada'nı Rusya'nın inkişaf etken regionu olması uğrunda çalışmak gerek. Böyle teşebbüsler gerekmi ve aktual değil. 2014 senesi vatanına Rusya Federasyasına Kırım Cumhuriyeti kayıttı. Bu adını biz saklamak gerekmiz. Bu mevzuda münakaşalar tek ilmi tarihi meydanlarda müzakere edilmeli. Kırım için iki ad Yarımadamızın en aktual meselesi değil. Onun etrafında ko'tarilgan kavgalarga layık değil. Dep saya Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek. Присягали на верность России именно крымские народы, и в мировую историю вошел полуостров как Крым. Evvelleri Yarımadaga yanı ad vermek istegini Tavrida adlı Yunan Milli Medeni Muhtariyetinin başı Ivan Shonus seslendirgen edi. Saylavlar neticesi boyunca 250 Kırım Tatarı mandat aldı. Bu hafta neticevi toplaşuvda Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek haber etti. Saylavlardaki katnaşuvның en yüksek seviyesi Jurtchi rayonuna ait. Mında o 45%'ni teşkil etti. Namzetlerinin episi Единая Россия firkasını taqdim ettiler. Neticeler ve gelecek 5 yılga planlarakta nevbetteki levhamız. Tögerek masa etrafında rayon yolbaşçıları, çeşit birleşmelerinin vekilleri, faalciler ve saylavlarda iştirak etkenler toplandı. Tedbirini Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek geçirem. Тоже обязательно показать в части того, что мы действительно можем давать
результаты. Да? Кырым татарлар ярымадамыздын яшайшында фаал шекилде иштирак этелер. Сайлавларда орта дережедеги катнашуу 31%-ны тешкил этти. Эгер регионлар акында айтсак, биринчи жерде Журчу району, анда көстөргүчлөр 45%дыр. 38 кырым татарынын намзетинден 20-сы кечти. Крымские татары сегодня действительно широким фронтом представлены практически во всех советах. Есть вот при формировании органов власти, где сегодня уже крымские татары с учетом общей поддержки, партийной поддержки партии власти, которая сегодня является большинством. И, конечно же, крымско-татарский народ, как и все крымчане, проявил солидарность, как большинство крымчан, с партией власти. И у нас получается в нашем портфеле около 250 мандатов. Те крымские татары, которые вышли по итогам выборов на финишную прямую, стали депутатами. Руслан Бальбек кайд эткени КБ Мебуслар Единая Россия фиркасына кирдилер. Как мы получаем широкое представительство практически во всех районах и городах, будут наши депутаты, которые обеспечивают коммуникации с администрацией, с региональной властью и, конечно же, будут постоянно находиться с Жематом. Кырымнын сайлав комиссиясы берген маалыматларга көрө, Кырым Жумхуриятынын Девлет Шурасына кечмек истегени 535 намзет билдирди. Муниципаль акимият органлардагы сайлавларда бутун Кырым боюнча 5,5 bin намзет кайд этилди. У нас подобная ситуация по ходу Конституционному совету, где у нас шло буквально, мы выставляли свои десятки, помните, Руслан Смелович и Леонид помогали нам в этом. Руслан Бальбекнин сөзлеріне көрейінді бір аптадан соң акимият органларының эпсы жедвеллері тізілежек. Наджейсаева, Севиля Меметова, Гера Абдулаев, Миллет үшін. Кырымның шарқында сумен теминлену система құружылығының екінші басамағы 80%-ға екінленді. Ислам Терек районы Ойқойы көйінде яңы насос станцияда екі сменада ішлер алып барыла. Андан борылар кефе керечке же чекілі. Объект Кырым Жумхуриеті ве Ақяр шерінің 2022 сенеге же иштимай иқтисади инкишафы адлы федералим ақсадлы программа бойынша құрыла. Оның фияты 19 миллиард рублена тешкалеті. Құружылық мейданында мұхберіміз Фатиме Сейдаметова болынды. Тахта ярдымнен doğru өлчевлер ве чокучлер сесі. Он адам насос станциясын темели үшін арматуралы каркасны құра. Уже уложено около 26 тонн арматуры. Предстоит еще уложить около 10 тонн арматуры. В день где-то перерабатывается нами около 3 тонн арматуры. Bundan soң мында каркас сементленecek. Böyle temel 5 насос үшін құрула. Bir saatте олар 200 куб суны чекecek. 30-ға якын құруcu ve 11 техника нұсқасы 2 сменада çalışa. Tamam bu yerde экскаваторлар temiz su резервуарлары үшін чуқур қазалар. Сюда будет поступать чистая вода из артезианских скважин и распределяться на Феодосию и на Керчь, соответственно, 106 и 89 тысяч кубов в сутки, что в полной мере покроет потребность жителей в питьевой воде. Насос станциядан су ер астындан шehirlerге тарқатылacak. Су керечке чойын боруларынан, кефеге есе полиэтилен боруларынан жеткізілecek. Оларны қазылған траншеяларға көмелер. Мақсат донатма ярдымынен 3 адам боруларны бір-біріне бағылайлар. Бұл иш термопресс қайнақ деп адыланыла. Экскаватор боруны көтере ве башқасына қоша. Оларны демір қысқачлармен бірлештірелер. Sonra торцевание жеряны башлана. Яни боруларның четлеріні тегізлене. После чего помещается туда нагревательный элемент и по температуре и давлением данная труба спаивается. 200 градус sıcaklıkta 10 dakika içinde boru 13 metrге uzunlaştırıla. 12 kilometr polietilen boruları kefegece çekilgen son pneumatik sınavlar başlayacak. Водовод будет заливаться вода и накачиваться до давления 6 атмосфер. Это рабочее давление трубы. Böyle kapalı sistemada su darqatılığı eski su беру системасына баққанда табиат hadiselerinde korçalayacak. Испарение канала, с поверхностное испарение, это фильтрация через грунт, соответственно, воды. При подаче воды через трубу, соответственно, полностью
все 100% подаваемой воды будут доходить до потребителя. Шимдилик ise Кырымның шархи кысмы суны Шимали Кырым каналында ишлете. С помощью аварийных сбросов с водозаборов, это Нежинский, Просторнинский и Новогригорьевский водозабор, откуда вода сейчас подается по временному трубопроводу в канал и, соответственно, непосредственно по каналу дальше к городам. Bu yılın sonunda тыш қызметші құруculuqның 3-cü basamağına keçmege, yani kerişkece borular çekip başlamağa niyet eten. Құруculuq o şekilde 2021 senede yekünlenecek. Obyektin umumi fiyatı 19 milyard rubleni teşkil ete. Dilara Şevketova, Fatime Sidametova, Giray Abdullayev, Millet için. 70-ші санлы котелі қыздыру мевсіміне яры-ярыға азыр. Шымды ескі котеллар деңіштірілеве қыздыру трассаның ескірген дамарталары яңылатыла. Ақмесжетті ең бұйы котельняның модернизациясы ақында Наджия Исаева тариф етежек. Parlak kıgımçımlar ve yarılgan maddenin çatırdavı 70 sanlı katelnada katollarını 25 kaynakçı ve mühendis kızdırıcı tüzeti. İş sabahdan akşamga jalı barıla. Şimdi en eski KVG'nin 20 katel kapital tamirleni. O 83 seneden beri çalışmay tura. Bu kızdırу sistemасы şehirinin yarımdan ziyadesine hizmet gösteriyor. Fruktova sokağında yerleşen ve Ahmejit rayonunda en güçlü sayıla. Bu kadar yerge sıcak ve enerji yetkizmek yengil değil. 25 yıl devamında olgan donatma eskirdi. Kapital tamirden son kızdırу meseleleri çözülmek gerek. Два других котла. Котел номер 1 мы в прошлом году провели капитальный ремонт. Котел номер 3 это резервный котел, который также позволяет в отопительный период оказывать услуги по отоплению населения. Котельная отапливает Лермонтова, проспект Победы, Белокуна и Ковыльная. Мында umumen 3 котел бар. Олардан екісі çalışaydı. Август ayında олар техник бақылаудан keçti ve eskirgen kısımları deniştirildi. Было выполнено на котельный ряд мероприятий согласно плана графика нашего по замене оборудования, насосных групп подпиточных насосов, сетевых насосов, магистралей трубопроводов. Tek katollar tamiratının iş bitmey, yanı borular, ventiller, etsa paletleri her şey kullanılıvға hazırlana. 4 насоса. Мощность электродвигателей 200 киловатт, да? Они тоже новые Вот. приобретены, да? Не замена? Да, это замена, это совершенно новые насосы. Вот написано сетевой насос, производительностью 400 кубов, напор. Котельнянın en mühim yeri operatorlar blogu, nöbetçiler gece kunduz aletlerinin көзетелер. Мында idare etу щитлері yerleşi. Мы следим за общекотельными параметрами котельной, то есть что котельная нам выдает и как она работает. Keçken sene котельнада модернизация keçirildi. Elektronika operatorlarının işini yengilleştirdi. Ama hepsi bir insan kolu gerek. Hepsi işler nezaret etili. Tecrübeli operatorlar nevbetnen çalışalar. Когда котельная работает, датчики начинают работать, и бумага пишется, и мы видим все параметры, которые и можно посмотреть архив. Birde bir şey bozulsa, avtomatika çalışı başlay. Bugün котельна butunle yana texnikanen donatılgan. İdare etу fişitlerinde котелlarının esas işleri gösterili. Hava harareti, basım, su seviyesi, kızdırу rejimi havaga göre çalıştırıla. Müessese kompleks testlerinden ve sistema toldurulgan son işe hazır olacak ve oktyabr ayında котельна sıcak berip başlayacak. Nadia Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırım'da içki rayonunun Kulçura köyünde birinci sefer gaz yakıldı. Endi komur, odun ve gaz balonları geçmişte kaldı. Bugünkü günde 7 ev gaznen kızdırılan. Gaz yakılıb tedbiri tantanalı muhitte geçti. Bu yerde bizim haberlerimiz de bulundu. Bismillah. Урения Ибраимова каве пішіре. Енді таби газда. Оның evi мавы яқарлық етіп келгенлерінден бірі oldu. O gaz keçirmek için vesikalarını tap aprel ayında doğurlап başladı. Bu vakıаны 10 yıl beklегенін айта. До обеда залу вытаскивай, после обеда уголь занашивай. Всю зиму вот так вот. Такая была, конечно, трудно было. Ну, жили. И даже сказали, что будут подключать сегодня газ, и я не верила. Я говорю, это, говорят, завтра, говорю, завтра не кончается.
Но когда пришли, ко мне зашли трое хлопцы, и женщина зашла, говорит, мы пришли, говорит, вам подключать. Я так обрадовалась, и, честно говоря, руки-ноги потрусились немножко. Вот. Еще муж смеется, говорит, может, газовый баллон принести? Смеется, говорит, нет, говорит, мы сейчас вам подключим. И правда, они подключили все, вот это, зажгли газ. Я от радости аж поцеловала этого мальчика. Честно, правда радость. Вот не передать, какую радость. Газ Преображенских корантасына да келіп етті. Олар үшін бір елда 3 тонна көмір, одан ве газ баллонлары әнді қасевет дегіл. Евбекесі Татьяна Буркальцева тариф еткеніне көре, евеллері қышта евні қыздырмақ үшін 45 000 рублей масраф етті еділер. Мы очень хотели, чтобы это было до отопительного сезона, потому что тратить на уголь, на дрова, это очень существенные затраты. И поэтому мы очень рады, что мы успели, и у нас теперь будет везде тепло. Букой ички районында газға қошылғанларындан әнді 3-ші мескен ер олды. Қолчора көйінде қызыл шыретні яқарлық ве энергетика везірі Вадим Белик кесті. Наше село основано в 1902 году. Население наше составляет 1043 человека. И сегодняшняя дата для села Некрасовка – значимое торжественное мероприятие. Газ боруларына тап 2015 сенесі ерлештірген еділер. Яқарлық бойынша лейха түзілуге ве газ кечірілуіне акимиет 32 миллион рублей айырды. Мында 7,5 километрге яқын газ йолу кечірілді. Если для сравнения в украинское время, как правило, газификация осуществлялась в основном за средства населения, то сегодня у нас газификация осуществляется за счет различных источников финансирования. Это и спецнадбавка к тарифу Крымгазсетей, это и республиканская адресная инвестиционная программа, это и федеральная целевая программа. Хочу сказать, что Крым – это единственный субъект Российской Федерации, который доказал, что нам необходимы средства на газификацию населенных пунктов. И теперь отдельная строчка в федеральной целевой программе. У нас сегодня заложены средства именно на газификацию населенных пунктов. Яқарлық ве энергетика везірі Вадим Беликнің сөзлеріне көре, 2022 сенесіне газда 44 мескен ерге чекіледжек. Бүгін Қырым 75%-ға газнен темен етілген. 3 ел девамында везірлік бұл көстергічіні 5%-ға юксетмеге ниет ете. Лиля Леманова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ақмесжетнің дачный массивінде газ пейда олды. Мында орта басымлы газ юлывының 1,5 километр ве алчақ басымлы 18 километр газ борусы кечірілді. Бірінші күні мавы яқарлыққа 6F бағланды. Тәсіратлы жеп біздің өбірлеріміз тариф етежек. Тадам, у нас горел газ. Гулякинлер қорантасында таби газның кечілмесі ақиқи байрамға чеврілді. Бір әрекеттен сон бекленілген яқарлық пейда ола. Теперь будем готовить на природном газе. Одан комыр азырлануы ве электрик котел язған параларының төлеві бойып сәнді кечміште қалды. Пользовались электрокотлом, очень неудобно, потому что зимой очень холодно, очень частые перебои со светом бывали у нас, поэтому приходилось немножечко замерзать. Екатерина евелері ұшымемек үшін атта чалар саат құрғаныны қатырлай, евде я sıcak я суы қола тұрған. Бұл себептен балалар хасталана еді. Просто, понимаете, оно заканчивается в самый неудачный момент, когда ребенок дома и когда и кушать надо готовить. Вот у нас вообще 2 детей, поэтому... Вот такая ситуация. Поэтому, конечно, уже с газом будет все гораздо стабильнее. Боғырча микрорайонның дача массивы бұйық районында 40-100-ге яқын эв бар. Аммамында газ 10 жылдан зәде yok еді. Сакенлер үшін газ борусы çok бекленілген олды. Газ тяжело у нас шел в свое время. Значит, на сегодняшний день поддержка все-таки главы республики была оказана, и министерство нам хорошо помогло поддержкой. То есть движение все равно было. Тот же Крымгаз нам помогал. Как говорят, все равно строительство шло. На сегодня мы, как говорят, победили. И это самое главное. Газификация программасы бойынша борулар тек evге жетекіле бұл бедава. Газға қошылмақ үшін ise адамлар пара төлемек кереклер. Вся газификация остальных домовладений зависит от них самих. Чем быстрее они придут к нам,
тем быстрее им будет газопровод проведен в дома газопровода. Бүгін газ тек 6 evде yandı, Невбетте да 18 ev тұра. Надежда Исаева, Эльмас Аблакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Мескен коммуналь қызметлер үшін капиталь тамир бойынша төлев 2020 сене эвелкі кыбы қалажақ. Бойле қарарны Мескен коммуналь хожалығы везерлігі янында жемат шураның топлашуында бір ағыздан қабыл еттілер. Бір кварталды квадрат метр үшін 6 рубле 16 копик төлев енді 3 елдан берлі деңішмей қала. Топлашуда да насыл меселелер музакире етілген ақында біздің левхамызда. Çok katlı evinin sakini Sergey Yeremenko Mesken kommunal hocalıqның müdürine evinin damı deniştirilgenini gösteri. Mında o 22 yıldan beri yaşay. Bu devirde kapital tamir birinci kere yapıla dey. Мы обращались не единожды при Украине в ЖЭК номер 1, где нам говорили всегда: ребята, вы, говорит, потерпите, потому что у нас есть более в худшем состоянии дома, вот поэтому вы как бы стоите, но не в первую очередь. Вот. Людей затапливало здесь, я сам помогал. Вот. И сами мы этим ремонтом занимались сами. Собирали деньги с верхних этажей, вот. Покупали там рубероид, смолу, там все топили, в общем, все своими силами. Но понятно, что качества такого не сделаешь. Kırım Rusya erkeğine kırgen son çok katlı evlerinin kapital tamiri programması peyda oldu. Ona göre damlar, mühendislik ağları, o korunuş ve temel deniştirilecek. 2019 senegeci programı boyunca kapital tamir fondu 10.400 ev gayrıdan tamir etmek gerek. Ahmejit evlerinin birinin damı deniştirildiğini kurucular 2018 senenin noyabr ayında başladılar ve ağımdaki senenin aprel ayında işler yekünlendi. Aeroflotska sokağında yerleşken 4 katlı evinin damında eski kat alındı ve yanısına deniştirildi. İşçiler divarlarda dımlık olmasın diye mahsus uluklar yerleştirdiler. Bundan da gayrı lift şahtalarını sıladılar. Bu işini teşkirmek için ЖКХ kontrol teşkilatının müdürü Anatoly Petrov geldi. O kaydetti ki işlerinin keyfiyeti yaxşı ve koyulgan müddette becerildi. К сожалению, нам попадались эти дома, которые нельзя было ремонтировать. И сейчас вот новое руководство фонда капремонта, оно проработало хорошо вот эту проблему. И вот эти дома исключили. Потому что зачем ремонтировать то, что ремонтировать не надо. У нас есть достаточно других домов, которые надо действительно и лифты менять, и кровли. Вот как сегодня мы с вами находимся на кровле, да, обошли, посмотрели. Вот это качество меня радует. Дай бог, чтобы все дома были так же самое отремонтированы, как и эта кровля на этом конкретном доме. И сами собственники увеличивают и решают, какая стоимость, сколько им денег надо собирать. Есть устанавливают там 10 рублей, другие есть. Yıl Mesken Kommunal Hocalık Vezirligi kapital tamir üçün alınған minimal tolev sualleri boyunca toplaşuf geçirem. Yıl çok katlı evinin bir sakini 1 kvadrat metr üçün 6 kumuş 16 kopik ruble toleye cemaat şurası ЖКХ kontrol teşkilatının müdürü Reyberliginde tarifini evvelki gibi kaldırmağa karar aldı. 6,16 это за квадратный метр, все собственники, это и юридические, и физические лица, все должны платить, это минимальный размер. Жители, имеющие спецсчет, они могут устанавливать для себя, но не менее этого размера. Они могут устанавливать другие размеры. Bu cemi para indi 3 yıldan beri denişmeyi Mesken kommunal hocalığı kaydetkenleri gibi o umum Rusiya standartlarga uygun ve Kırım sakinlerinin orta karar aylığına göre hesaplanan. Nadejda Isayeva, Sevil Memetova, Rafael Vahidov, Millet üçün. Ахмежиттің Ешілда қасабасына сув кенеді график бойынша кетірілі. Чөплек контейнерлері ве соқақларының адлары язылған көстергічлері ерлештірілді. Бұл сакендері ве акимиет органлары арасында алы барылған ішінің нәтижесідір. Девлет Дума мебісі Руслан Бальбек ве Девлет Милетлер ара комитетінің реберлігі Невбеттеке сефер ватандашлармен көріштілер. Тәфсиратлар Айше Шулакованың левхасында. Мы обсуждали, у нас острые вопросы были именно по маршруту 91-му, аншлагам, получается, по мусорным бакам. Ешілдақ микрорайонының сакинлерінен көрішів бөле сабаттан башлана. Бечерілген іш ақында Аджи Қал Кой шурасының яны сайланған мебусу Ремзиков адар тариф еті. У нас все четко с этим. Претензий у людей нету. Так и есть, закрыли. С этим вопросов нету, мы аншлаги там осталось доделаем это вот на этой неделе. Эвелсі мұнда жемат нақлетінен проблемлерге раскенлері еді. Автобуслар қасабаға кірмеді. Адамлар en yakın duraqqa 2 километр месафені кечмек керек еділер. Şimdi маршрут девам ettirildi ve жемат нақлеті сакинлер үшін оңайлы жедвел бойынша қатнай.
Ситуация улучшилась намного. Они стали заезжать пустые, до этого они заезжали, интервал у них 10-15 минут сейчас стал. А вот по воде, помните, мы говорили по поводу механизма, он работает? Да, хорошо. Оживение, да? Сув кетірілмесі суали де чезілді, енді сув график бойынша кетірілі. Бұндан ғайры чөплік баклары век қысымен көстергічлер ерлештірілді. Благодаря этим встречам, переговорам и так далее, представителей нас с представителями власти, у нас сейчас на сегодняшний день подвоз воды полностью урегулирован. Сейчас уже к нам регулярно ездит автобус, наши дети ездят в школу на автобусах. На сегодняшний день вы видели сами, люди довольны. Ешілді Қырым татарлар топлу яшаған ердір. Черек асыр девамында мында адамлардың онайтлығы үшін бір шей япылмады, десек олар. Тек ышық век газ кечірілді. Бұда әркезінің евінде yok. Вот у нас основная проблема, люди бы хотели услышать, и у нас самый длинный дистанция, это вот вода и газ. Микрорайонны сувнен толу шекілде темінлемек үшін шымділей hazırlана. Музбет экспертизадан сон акимет векелері ишлер кечірілмесіне малия тапажақлар. Таби газ или меселе айны. Шымды мутихасыслар лейхасмета весиқаларны азырлайлар. Район муниципаль программасына көрсетілді. Надеемся, что следующий год к этому времени уже будет как минимум по газу должен быть решен вопрос. Ну и по воде, в частности, то же самое. Парламентарийнен кечірілген бөле көрішулер яқшы әдетке чеврілді. Хусусан ерлі сәкілер айтқанна көре, бөле зияретлерден сон ешілдақ яқшы тарафқа деніші. Конечно же, это правильный путь, и уверен, что вот во всех населенных пунктах мы должны вот таким вот алгоритмом действий руководствоваться, и тогда будем успешны. Руслан Бальбек аджы қалкой шурасының мебусы Ремзи Кафадар район сәкінлері виакимет арасында субет девам әтірілежегінде эмин. Люди довольны, вот даже если брать статистику пятимесячной давности, то реакция людей была абсолютно другая. Сегодня люди улыбаются, смеются, уже вот вообще другая обстановка, и это не может не радовать. Ахметчиттен ешілдағы қадар yol келечек сене асфальтнен төшелечек. Бұна пара президент фондынан айрылачақ. Айша Шулакова, Акимбекиров, Миллет үшін. Фотоаппарат объективінден көрінген дүния халқара севиеде белі олған фоторессам Арсен Меметов енді 30 елдан берлі белі саясетчілерні, иш адамларыны ве шоу-бизнес йылдызларыны ресімге чеке. Оның ишлеріні джилялы мejmuаларда нешір етелер. Дүния брендлері ise оңа мутехасыз рекламасыны эманет етелер. Арсен Меметов Қырым сакины амма Москвада яшай ве чалыша. Шымду Қырымда болуна. Бізім мұхбиріміз Айша Шулакова фотографның евінде мусафирлікте болунды ве фоторессам санатының элифбесіні огренді. Вот так. О, хорошо. Қара дeniz дақ манзаралары ве күнбаты фоторесімлер үшін ең келешіклі земін. Дeniz сесіні дінлеп фоторессам Арсен Меметов туғған Никита Көйінің ялысында оғлының фотоларыны чеке. Фотоаппарат ачыла қапала, чертюфсесі ве вақыт тоқтала. Ама бұтынлейді гүл тек бұ енді япылған кадрда. А море вообще привет. А за счет этого кажется объемность, как 3D. Арсен Меметов Қырым сакины ама Москвада яшай ве чалыша. О халқара севейдеки фоторессам. Арсен Меметов фотошоп деген шейні ичде куланмай. Шедевр яратмақ үшін қарардан артқа чпалы камера керек дегіл деп сая. Чүнки кадрны фотоаппарат дегіл устанын эллері ярата. Атта телефонға фото чекмеге мүмкін ен эсасы ышықны доғры куланмақ. И вот он сейчас сидит еще лучше. Сейчас я его сниму. И вот с этим ракурсом поинтереснее. Видите, то, о чем я говорил, свет оттуда. И он нам дает прекрасный такой контровичок. Идет отрывание от фона. А отсюда мягенько заполняется все лицо. Хотя и остается рельеф лица. Пайтақт фоторессамның эсерлері джилялы мejmuалардан нешір етілі. Дүния брендлері исе она профессионал рекламны эманет еделер. О белі саясетчілер, иш адамлары ве шоу-бизнес йылдызларының фотоларını япа. Человек, который знает, как правильно работать с артистом, как попасть в его настроение, как создать эту атмосферу, чтобы фотография передала все внутреннее состояние того, что вы хотите. Он очень стильный фотограф. Он очень красиво видит людей, меня в частности в кадре. Он делал уже не одну нашу семейную съемку, и эти фотографии, они вот у нас стоят в рамочках. О севімлі ішіне Арсен Меметов 30 елдан зияде умырыны бағышлады. Ата мақсус тасил алды. О зионын зенгін тәжірибесінен яқында чалышып башлаған фотожыларынен де пайлаша. Могу сказать, что одного таланта мало. Никогда не считайте себя уже готовыми мастерами.
всегда учитесь. Шымды Арсен Меметов Крымға қайты оана ватанымызда çalışmaға векележегіні құрмаға азыр. Тянет меня сюда. Ну, здесь море, здесь моим детям очень хорошо, и климат мой. Устал я от Москвы. Жүлбер фотолар яратмақ үшін оның туғанлары ве якынлары илхам бере. Ресамның оғлы Артур бабасының ішіні девам еттірмесе біле, оныңнен съемкаларда bulunmağa себе. Я часто бываю на его съемках, но чаще всего на съемках меню. Они мне больше всего нравятся. Потому что папа снимает, я ем. Арсен Меметов илерide de meşhur insanlarının çalışmağa, namlı brendler için backstage'ler ve reklama çıkarmağa niyet etti. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, millet için Yalta şehrinden. Hürmetli teleterciler, bu noktada haberler hafta yayını yekün çekmekte. Hayırlı haberler ile gelecek yayınlarımızga kadar görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.